one can Sir, have. your So के भन्यौ? screen share भइरहेको छैन मेरोमा त। र म फेरि स्क्रिन गर्छु है त मैले अलि टपिक मात्रै शेयर गर्दैछु आम जस्ट गोइङ टु स्टप इट एन्ड डु इट अगेन स्क्रिन शेयर भएन भने फाइल एटिट्युड आएछ Do you have it now? हजुर आयो सर। Oh, no. This is the lesson on having a scientific attitude, whether we are or we are not the students of science. So, attitude of anyone who studies science or attitude of anyone who applies science, okay? Either studying, okay, can develop an attitude, or we also can apply science through our tradition to lifestyle. Yeah, our lifestyles also are scientific. Many of them are maybe they are unscientific, but there are certain things that are scientific. Sunil, there is noise from your place. Um, so first to this essay, I just wanted to explain the title. That's what in the first screen. Okay, so very important thing. Look, our progress depends on two aspects of science. Progress, the kind of I had a phone call. My answer. Our progress depends on these two aspects of science. Whatever we have got so far, whatever the world is having so far, whatever the experiences of comforts or whatever we have got, is all dependent on two aspects of science. The importance of your first part of the essay. The first thing is application of applied science to improve the structure of society and control over our environment. Okay, so how far have we been able to apply the applied science? And are we doing that? Skin goko? सेरै भएन सर अहिले त त्यही त गयो कि यहाँ उड्यो म फेरि गर्दैछु किन होला Is it visible now? Can you see it? Yes, sir. Okay, good. So हामीले applied science को benefit लाई अथवा applied science को डिस्कभरीहरूलाई हाम्रो सोसाइटीलाई इम्प्रुभ गर्न कुन हदसम्म प्रयोग गरेका छौँ हाउ फार हेभ यु बिन एबल टु युज the applied science in order to improve the structure of our society. Not only that, and also in order to improve the control over our environment. Example दिएको छ मैले अरू पनि एक्जाम्पलले क्लियर गर्ने प्रयास गर्छु फाइबर्स एन्ड ड्रग्स फाइबर्स भनेको लुगा कपडा हो यहाँ फाइबर्स ड्रग्स faster and safer means of transport, treatment of mental diseases and operation researches. यी कुराहरू लगायत थुप्रै धेरै कुराहरूको लागि हामीले to what extent have we been able to use the benefits of applied science? I'll give an example in Australia. In Australia, the cities are situated far apart. The residential areas are situated very, very far apart because that's a vast country and much of the part of Australia is either forest or grassland or sometimes desert. And the cities are very scarcely, located. And there, the doctor services are given by helicopters. The doctor service, doctor fly in the helicopters and go to their patients. That is, they have been able to use the helicopter to improve the health situation of their society
that even a doctor can fly easily to another place in a helicopter and give services. The farmers there, the sheep farmers especially, the sheep farmers in Australia have planes. What do our farmers have here? And what do our doctors have here? In India, a person staying in one city can go to work in another city because the train network there is very nice nowadays. It's quite computer controlled and it's very reliable, fast, safe, and very, very regular. So it's not inconvenient for anyone staying in one city in India to go to work in the other city. बिहानै 8 बजे चाहिँ खानेकुराहरू बोकेर किस्तीमा के अरे टिफिनमा बोकेर अनि रेल चढेर काम गरेर फर्केर घरमा आउँछु बेलुका. यहाँ चाहिँ one of my uncles works in Damoli. So he has to stay in Damoli itself to work there from Pokhara. पोखराबाट त्यहाँ जानको लागि ट्रेन त कुरै छोड्दिउँ बसको पनि रेगुलर सेफ र फास्टर चाहिँ फेसिलिटी छैन. What kind of clothes do we wear? What kind of houses do we live in? हैन तिमी कोल्ड कन्ट्री भन्ने गर्छौ हामी यहाँ चाहिँ जाडो बिदा मनाउने गर्छौँ. जाडोमा त केही गर्न नपरे हुन्थ्यो यस्तो पनि गर्छौँ हामी हैन. हामीले बढी से बढी पाउने भनेको चाहिँ राम्रो बाक्लो लुगा त्यही पनि अलिक थोरै आर्थिक क्षमता छ. But in the European countries which are all through the year almost cold, so they have highly insulated houses. They have central heating system. They have AC in cars, offices, industries everywhere, and they don't have to face any cold climate anywhere. And जाडो फेस गर्ने भनेको चाहिँ ढोकाबाट बाहिर निस्केपछि कारसम्मको डिस्टेन्समा 3 मिटर 4 मिटर 8 मिटर 10 मिटर बढी भयो. So they have everything to prevent themselves from cold. So जुन हदसम्म हामीले चाहिँ साइन्टिफिक इन्भेन्सन्सलाई हाम्रो सोसाइटीलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकेका छौँ त्यति नै हामी प्रोग्रेस्ड हौँ, त्यति नै हामी चाहिँ डेभलप्ड हौँ. So we can guess, you can make a speculation, no, you can make some kind of certainty about the level of development we have in our place. So is the case with the treatment of diseases. यहाँ मेन्टल भने पनि any kind of disease हैन, operational researches. त्यति मात्र होइन कि how far have we been able to control over our environment? So when we do the development activities, when we carry out the development activities, it's very important that we respect our environment. To control over our environment. हामीसँग के छ इन्भाइरोमेन्टमा? हामीसँग ग्रिनरी छ, हामीसँग प्योर एयर छ, हामीसँग वाटर छ, हामीसँग मिनरल्स छन्, हामीसँग सोइल छ, हामीसँग फरेस्ट छ. त्यसलाई पनि जोगाएर so that can be used by the coming generations. हामीले कुन हदसम्म गर्न सकेका छौँ त्यसले चाहिँ विकास निर्धारण गर्छ. वातावरण सिद्धाएर विकास गर्यो भने पनि त्यो पनि राम्रो चाहिँ हुँदैन. यसकारण चाहिँ respecting the environment and having the benefits of science for the society. अहिले भर्खरै मैले के बारेमा कुरा गरेँ भन्दा सोसाइटीको लागि कुरा गरेँ. मैले हेलिकप्टर कुरा गरेँ, प्लेन कुरा गरेँ, ट्रेन कुरा गरेँ, बाटोघाटो पनि कुरा गर्न सकिन्थ्यो, हस्पिटल्स, लुगा, घर, एभ्रिथिङ. सो द्याट इज फर द सोसाइटी. त्यो एउटा पार्ट हो हाउ फार वी आर डेभलप्ड. अर्को अझै इम्पोर्टेन्ट छ एप्लिकेसन्स बाई अल मेम्बर्स अफ सोसाइटी, गभर्मेन्ट एज वेल एज पिपल. हाउ डु वी अप्लाई द साइन्स? How do you apply the theories of science in our daily activities? Application of thought and action that scientists use in their work. साइन्टिस्टले आफ्नो वर्कमा काम गरे जस्तै हामी जेनरल पिपलले कुन हदसम्म चाहिँ साइन्सलाई, साइन्सका थ्योरीहरूलाई, साइन्सका प्र्याक्टिसेसलाई, साइन्सका सन्देशहरूलाई, मेसेजेसहरूलाई हामी उपयोग गर्छौँ त? त्यो पनि के हो भन्दाखेरि हाम्रो विकासको लेभल हो. जस्तै खानेकुरा, भेरी गुड एक्जाम्पल. हामी खानेकुरा कसरी खान्छौँ? नेपाली खानेकुरा एकदम राम्रो छ. The foods in Nepal are very nice, but unfortunately the meals are not nice, or the kind of combination we make in our daily table is not really hygienic. हामी त अलिक खान जानेका छैनौँ. नत्र भने हाम्रो खानेकुराहरू यस्तो राम्रो छ त, दाल यति राम्रो चिज हो, भात यति राम्रो चिज हो, हामी त तरकारी खान्छौँ, अचार खान्छौँ, दुध खान्छौँ, मही खान्छौँ, घिउ खान्छौँ हैन, माछा मासु पनि खान्छौँ, तरकारीहरू थुप्रै खान्छौँ हामी. तर हामी कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले साइन्टिफिकली हाम्रो खाना चाहिँ भएको पाउँदैन. भात सधैँ खानु राम्रो होइन है. जब हामी भात खान्छौँ अनि भात खाइसकेपछि त्यस्तै ठुलै एमाउन्टमा आलु तरकारी खानु पनि राम्रो होइन.
So the kind of nutrients that you have in rice and those in potatoes are almost the same. यही कारणले हामी भात र आलु बढी खाने कारणले नै हामी 40 वर्षपछि डायबिटिसको शिकार हुन्छौँ. आलु, you see, आलु is the hero of any तरकारी. That is, it's mixed in everything. जेमा पनि हेर अहिले फर्सीको मुन्टामा आलु मिसाएको छ, काउलीमा आलु मिसाएको छ, बन्दामा आलु मिसाएको छ, प्याजको रममा चाहिँ आलु मिसाएको छ. है हुँदा हुँदा कहिले कहिले चाहिँ कुखुराको मासुमा चाहिँ पुगेन भने आलु मिसाइदिएको छ. So आलु is always regularly eaten. And the starch, the carbohydrate that alu has got is also available in rice. Ani, we have unnecessary amount of carbohydrates deposited in our body tissues. And that gives kind of disease like that. All our, festivals are for त्यस्तो लाग्छ कि मलाई okay, they have their own significance as well. राम्रो हाम्रो औचित्य छन् हाम्रा सम्पूर्ण चाडपर्वका, चाहे ती के भन्छ क्रिस्चियनका हुन्, चाहे ती मुस्लिम दाजुभाइहरूका हुन्, चाहे हिन्दूका हुन्, चाहे जोसुकैका हुन्, बुद्धिस्टका हुन्. सो दे हेभ भेरी गुड पर्पजेस. तर हाम्रो धेरै जसो चाडपर्वमा हामी खाने चाहिँ एउटा कार्यक्रम, महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हुन्छ खाने. विशेष गरी हिन्दूको चाहिँ खाने नै हुन्छ कि. साउन सङ्क्रान्ति आयो, अब आउँदै असार 15 कुरो हो होइन. अब असार लाग्यो, चिउरा खाने. साउन सङ्क्रान्ति आयो, त्यसपछि फुरौला खाने. अनि फेरि साउनमा फेरि क्वाटी खाने. तिज आयो, दर खाने. रातभरि खाने, दिनभरि खाने. दसैँ आउँछ फेरि मासु खाने, यो खाने त्यो खाने. तिहार आउँछ सेलरोटी खाने. आगो खाइ है. हामी कसरी खान्छौँ हामी? हाउ डु वी इट? एकचोटि धेरै मात्रामा. तिजमा दिनभरि खाने, रातभरि पनि खाने, के मिल्छ पाइन्छ खाने, भोलिपल्ट चाहिँ भोकै बस्ने. त्यो न अघिल्लो दिन रातभरि खाएको ठिक हो, न भोलिपल्ट भोकै बसेको ठिक हो. त्यसरी बसेको ठिक होइन होइन. मासु हामी दसैँमा खर्च गर्छौँ, एउटा खसी एउटा घरले ढाल्ने भन्ने परम्परा, 2-3टा पनि ढाल्ने परम्परा. अनि त्यो खसी चाहिँ यदि खान्छौँ कि हामी मासु, त्यो मलाई हाँसो पनि लाग्छ. कहिले कहिले भात पाके हुन्छ है, थालमा भात हुन्छ, अरू चाहिँ दाल पनि मासुकै हुन्छ, तरकारी पनि मासुकै हुन्छ, अचार पनि मासुकै हुन्छ, चटनी पनि मासुकै हुन्छ भन्दा फरक पर्दैन. तारेको मासु, भुटेको मासु, भुटुवा मासु, झोल मासु, यो मासु त्यो मासु, मासु. मिलाएर खायो भने चाहिँ दसैँमा एउटा परिवारले खाने खर्च, मासुको खर्चले चाहिँ वर्षभरि पुग्छ. यसरी हामी अत्याधिक रूपमा चाहिँ खाने गर्छौँ. यो चाहिँ साइन्टिफिक होइन. नखाने भनेको होइन कि इन्जोय नगर्ने भनेको होइन कि. हामी ओभर इन्जोय गर्छौँ खानेको नाम. चिया होइन थप सराएर खान्छौँ, राम्रो होइन. चिया फेरि तताएर खान्छौँ, त्यो पनि राम्रो होइन. इभन एकपटक उमालेको पानी फेरि उमालेर खानु हुँदैन, त्यो पनि राम्रो होइन. हामी पानी उमाल्दाखेरि चाहिँ हामीले पढेका छौँ नि त 10 मिनट उमाल्नुपर्छ, अनि मात्र पानीका सबै जमहरू मर्छन् भने चाहिँ हामी चाहिँ पानी त्यो उम्लन थालेपछि, बुल्क गर्न थालेपछि हामी बिजुलीको बिल सम्झन्छौँ अथवा ग्यासको प्राइस सम्झन्छौँ, अनि उम्ल्यो भन्छौँ. त्यसै गरी सो सेफ वाटर इज द्याट वाटर द्याट्स बोइल्ड फर अबाउट 10 मिनट्स. यस्तो कुराहरू अप्लाई गर्ने लगाउने कुरामा, खानेकुरा, एक्सर्साइज गर्ने कुरामा, काम गर्ने कुरामा चाहिँ हामी कतिको साइन्सलाई उपयोग गर्छौँ एज एन इन्डिभिजुअल. त्यो पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ साइन्टिफिक एटिच्युड हुनुको एउटा उदाहरण हो. फेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ, हाम्रै संस्कृतिमा, हाम्रै परम्परामा चाहिँ कतिपय कुराहरू एकदमै साइन्टिफिक पनि छन्, त्यसलाई पनि लागू गर्दै आएको छ. तर देयर आर मोर अनसाइन्टिफिक थिङ्स एज आई से. त्यसका यी दुईटा कुरामा चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलले साइन्सलाई एप्लाई गर्ने, अर्को चाहिँ सोसाइटीले साइन्सलाई एप्लाई गरेर प्रयोग गर्ने. यी कुराहरूको लेभल जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म हाम्रो विकास भएको ठहरिन्छ. Okay, so important part. This is the first part. Okay, 2 points, but very, very important point in the essay. We go ahead. This way, a scientist, he or she does not have to be an inventor. Does not have to be somebody who, propounds a theory, who makes a theory or proves it. No, it's the key, say, महत्त्वपूर्ण characteristics of the person who can be called a scientist. हामी चाहिँ त्यो आज डिस्कस गर्दैछौँ. Very important point. See, now we are in the second part of the essay. So a successful scientist is curious to solve the problems, and he or she thinks that he or she can solve this problem and enjoys trying to solve it. अब त्यहाँ मैले he or she जहाँ लेखेको छु त्यसलाई चाहिँ दे गरेर तिमीले बुझ्नु सक्छौ है. he or she भने दे भनेको अझ राम्रो अहिलेको नयाँ ग्रामरको रुल. अस्ति मैले सुस्स भनेको थिएँ तिमीलाई. सो सक्सेसफुल साइन्टिस्ट भनेको चाहिँ उसको क्षेत्रको कुनै प्रब्लम छ त्यसलाई सल्भ गर्न ऊ क्युरियस हुन्छ भने
सक्सेसफुल साइन्टिस्ट. इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको विद्यार्थीले अब कुनै इलेक्ट्रिकल प्रब्लम चाहिँ आफ्नो क्याम्पसमा भेटायो भने, आफ्नो घरमा भेटायो भने, अथवा ट्रान्सफर्मरमा भेटायो भने, अथवा कुनै चोकमा गाउँमा समाजमा भेटायो भने चाहिँ, ओ माई गड, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, आई एम डुइङ सम इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, सो आई थिङ्क आई सुड ट्राई टु सल्भ द प्रब्लम, आई सुड बी क्युरियस, or आई एम क्युरियस भन्यो भने चाहिँ, so that's scientific. Only I think that I can solve it because I have some expertise in it. I have some knowledge, I have some skills in it. So I think I can solve the problem. And I'll try to solve it. I'll not just try to solve it. I'll also enjoy trying to solve it. Trying to solve and enjoying to trying to solve it is, uh, फरक कुरा हो. You're trying to learn एउटा कुरा हो. You enjoy trying to learn चाहिँ धेरै राम्रो कुरा हो. Second, you enjoy trying to solve. हेर त्यहाँ राम्रो कुरा लेखेको छ, enjoys trying to solve the problem भनेको सल्भ नै गर्ने भनेको होइन. सकिन्छ गर्ने, नभए ट्राई गर्ने, तर इन्जोय चाहिँ गर्ने भनेको इन्ट्रिन्जिकली भित्रैबाटै, फ्रम इनसाइड you're motivated towards solving it. It's not sure that you can solve it. Not all the problems are solved. There are problems still that are unsolved, but you are enjoying it. That is, you come, your intention, your desire to solve that problem comes from within yourself. You're not forced by anything. You're not even forced by the kind of course you have done. पढाएको थिएँ इन्जिनियरिङ, अब यो गर्नुपर्ने भयो भनेर होइन. Not because you have to do it, but because you want to do it. तिमी आफूले चाहेर गर्नु परेर होइन कि, गर्नु परेर होइन, गर्नु चाहेर गर्यो भने त्यसलाई हामी इन्जोय गरेको भन्छौँ. म क्लासमा चाहिँ 11:30 भयो, 11:35 भयो, अब क्लास जानु पर्यो. I now have to go to the class भनेर आएँ भने, so I'm not enjoying my work. It's 11:35 and my students are working. I want to go to my class as soon as possible. भनेर म क्लासमा आएँ भने I'm enjoying it. And I wanted to do it and I did it. हो त्यो खालको एटिट्युडले कुनै साइन्टिफिक प्रब्लम सल्भ गर्ने क्युरियोसिटी हुनु, इन्ट्रेस्ट हुनु, उतै इन्जोय गर्नु एउटा के हो त महत्त्वपूर्ण साइन्टिफिक क्वालिटी हो. So that kind of person is a successful scientist. अब यहाँ सक्सेसफुल भन्ने शब्द चाहिँ ट्राइङ टु सल्भसँग चाहिँ बाजी हो भन्ने चाहिँ होइन. If she tries, okay, he or she is scientist, whether that problem is solved or not. This thing, I think you understood it. So a person who is curious to solve the problem in their area and he or she wants to do it and enjoys doing it is a scientist. त्यस्तै अर्को त, a scientist is a good observer. एकदम राम्रो अब्जर्भिङ क्यापासिटी भएको मान्छे हो साइन्टिस्ट. He or she is accurate, कमा है गरेपछि त्यसरी व्याख्यामा, accurate, patient and objective and applies his logical thoughts to his or her observation and makes an accurate analysis. ल एकदम राम्रोसँग अब्जर्भ गर्छ. अब अब्जर्भ गर्ने थुप्रै कुराहरू हुन्छ. सिचुएसन अब्जर्भ गर्ने, प्रब्लम अब्जर्भ गर्ने, मिस्टेक्सहरू अब्जर्भ गर्ने, लेन्थहरू हेर्ने, ब्रेथहरू हेर्ने, होइन, सबै कुरा चाहिँ मेजरमेन्टहरू लिने, टेम्परेचरको होला, करेन्टको होला, भोल्ट मिटरको होला, रेजिस्टेन्सको होला, के कुराहरू छन्, के लिनुपर्छ त्यो स्थिति अनुसारको सबैको राम्रो अब्जर्भेसन गर्नु अनि एक्युरेट अब्जर्भेसन दिनु पर्यो. नट एभरेज, नट अबाउट, नट लगभग है. पेसेन्ट अनि काम गर्दा तुरन्त रिजल्ट आउँदैन. There are so many hurdles, there are so many problems. You have to test and retest, you have to try and retry. You experience so many failures. You feel like getting frustrated. But it's very important that you get patient. Patient हुनै पर्छ. घन्टौँ लगाएर डक्टरले अपरेसन गर्छन्. You know how much patience do they have? The operating team कति धेरै पेसेन्स हुन्छ. 36 घन्टा 48 घन्टासम्म चाहिँ बसिरहेको हुन्छ डक्टरले, बसिरहेको भने पेसेन्स लुज गर्यो भने कहिले पनि हुँदैन. टेलिभिजन बनाउनु चाहिँ कति पेसेन्स लुज गर्यो होला, गर्नु परिस्थिति बन्यो होला, तर he never lost, they never lost it. Marconi invented radio, but in his task or in his process of inventing a radio, he failed so many times. And his life says that at one point he felt like quitting. I quit, I cannot go any further.
It's really frustrating, he said. But later he convinced himself and he went on working. And now we have been watching television. That's the result of Marconi's work. We have been listening to radios. That's the result of how Marconi made the electromagnetic waves travel in this space. So patience भएन भने कुनै scientific attitude भएको अथवा scientific quality भएको मान्छे हुन्छ. Objective is related with patience. You go on working as long as you meet the destination. As long as you, okay, until you get the targeted point or result. अनि उसले के गर्छ भन्दा लजिकल थट भनेर चाहिँ राइटरले आफ्नो टर्म राखेको लजिकल थट्स भने के होइन थट्स द्याट आर बेस्ड अन लजिक्स or things or measurements नै भनौँ न measurements that are based on logics like distance ठ्याक्कै हुन्छ नि हैन pressure volume speed temperature etc so he applies these things to his observation and he gets the accurate measurements of the things. He is all the time present and he is always committed to meet the results. Such a person is a scientific person. So what does he do or she do or observation and makes an accurate analysis. So a scientific person makes an accurate analysis after the observance of everything. त्यस्तै अर्को पनि छ a scientific person is skeptical, believes in evidence, believes in base or proof. कसैले भने अनि तुरुन्त विश्वास गर्ने चाहिँ उसले भन्दा skeptical means asking questions, not readily believing in anything. तुरुन्त विश्वास नगर्ने खालको मान्छेलाई हामी स्केप्टिकल भन्छौँ, rational पनि भन्छ अथवा साइन्टिफिक भनेकै त्यही हो, rational, scientific, skeptical एउटै. तुरुन्त विश्वास गर्ने होइन, कुनै आधार खोज्ने, बेस, कुनै प्रमाण खोज्ने, प्रुफ खोज्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ नेचर भएको मान्छे के हो त भन्दा साइन्टिफिक. अर्को छ similarly he is not only critical of others' work but his own work too. And he is critical or she is critical. But last my he मात्र लेखेको छु. They are critical people. They always ask questions. They always want to have the clarification. Not only of others' works. अरूको काममा मात्रै क्लेरिफिकेसन माग्ने होइन यो कसरी भयो यो किन भयो यस्तो किन भएन यसको लागि के चाहिँ प्रोसेसले यस्तो भएको भनेर सोध्ने अरूको कामको लागि मात्रै होइन कि आफ्नै कामको लागि पनि he or she makes a lot of questions because if he asks the questions about the others' works he knows that or she knows that other people also will ask questions about his work or her work. So he or she is critical of his or her own work too. मलाई यो ठाउँमा चाहिँ यो प्रश्न आउन सक्छ मैले यसको एक्सप्लेनेसन यसरी दिन्छु मैले यसको क्ल्यारिफाई यसरी गर्छु भनेर he also makes the study analysis of whatever he or she has been doing. यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा क्रिटिकल भन्छौँ. अरूको कामको लागि पनि क्वेसन सोध्ने साथसाथै आफ्नो कामको लागि सोधिने क्वेसनको पनि तयारी गर्ने. अनि छ अर्को छ मैले त्यसलाई बोल्ड गरेको छु बोल्ड भन्ने कि हाइलाइट भन्ने हेभी प्रिन्ट भनौँ न. Man is the least reliable instrument. Man is the least reliable instrument. ल अब तिमीलाई मैले टाइम कति भयो भनेर सोधेँ भने चाहिँ सबैले घडी हेर्छौ मोबाइलमा हेर्छौ हातमा हेर्छौ भित्तामा हेर्छौ मन त्यसै गर्छु है. You have an experience of wearing a watch for quite a long time. You know what time the class begins and you know how far we have gone in the class and you know how far is remaining in the class. But you cannot speculate the time. You cannot tell the time without looking at the watch. है कपडाको मेजरमेन्ट कति छ भने लेन्थ यति छ नापेर मात्रै भयो. ब्रेथ यति छ नापेर मात्रै भयो. रुम टेम्परेचर कति छ नापेर मात्रै भयो. हैन आजकल बढी प्रयोग गर्ने शब्द अक्सिमिटर युज गरेर चाहिँ हाम्रो अक्सिजनको लेभल कति छ फोक्समा नापेर मात्रै भयो. We cannot do anything by ourselves. We have to use the instruments. When there were no instruments, we were reliable somewhat. But when we have started having the instruments, we, the people who made the instruments, are themselves unreliable, least reliable. हैन कुनै बेला चाहिँ डाँडाको घाम हेरेर राति तारा हेरेर जुन हेरेर ग्रह हेरेर टाइम पत्ता लगाए
चराहरू कराएको आवाजले कुन चरा कति बेला कराउँछ भन्ने चाहिँ हिसाब किताब डाँडा हेरेर तारा सूर्य हेरेर चन्द्रमा हेरेर चाहिँ समुद्रको क्याप्टेनले चाहिँ डिस्टेन्स पत्ता लगाउँथ्यो कुनै बेला म यहाँ आइसकेँ र म यो डिरेक्सनमा गइरहेको छु र मेरो डेस्टिनेसन पुग्नुको लागि चाहिँ मलाई यति टाइम लाग्छ भन्ने चाहिँ उसले अड्कल गर्थ्यो That was the time when we didn't have the instruments and we were reliable. But now, when we have the instruments and we are not reliable, we are the least reliable instrument. किन यो लाइन राखेँ मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन तर यो ट्रु चाहिँ हो we are not reliable. Our inventions are more reliable than we ourselves. एउटा पोइन्ट छ के भन्दाखेरि साइन्टिफिक एटिट्युड भएको मान्छेलाई चाहिँ के छ भनेपछि म यसलाई अगाडि जान्छु Lastly, a scientist is highly imaginative. So first point मा एउटा क्युरियोसिटी हुनु पर्यो दोस्रोमा चाहिँ अब्जर्भिङ क्यापासिटी हुनु पर्यो एक्युरेट हुनु पर्यो पेसेन्स हुनु पर्यो त्यो के भन्छ अर्को पोइन्ट मैले चाहिँ बिर्सेँ अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो स्केप्टिकल हुनु पर्यो क्रिटिकल पनि हुनु पर्यो त्यति मात्रै होइन कि हाइली इमेजिनेटिभ पनि अर्को पोइन्ट इमेजिनेटिभ कल्पनाशीलता एउटा साइन्टिफिक एटिट्युड भएको मान्छेमा अथवा साइन्टिफिक नेचर भएको मान्छेमा हुनैपर्छ किन हुनुपर्छ what we have in our hand today was only imagined once हामी अहिलेसम्म जे पनि साइन्स भनेर प्रयोग गर्छौँ जे पनि चिया पिउने कप होस् अथवा बोतल बन्द गर्ने बिर्को होस् ऐना होस् एरोप्लेन होस् टेलिफोन होस् मोबाइल होस् रेडियो होस् ट्रान्जिस्टर होस् इलेक्ट्रिसिटीको बल्ब होस् anything vehicles they were all only imagined in the beginning somebody imagined and he or she made the hypothesis and some other people worked on the hypothesis and they made the theory and other people worked on the theory and they made the inventions or principles and then the inventions सबै इमेजिन्ड हो जति इमेजिनेटिभ हुन्छ त्यति नै काम गर्न सक्ने त्यति नै कन्ट्रिब्युटिङ साइन्टिस्ट भन्छ कहिले म सोध्छु कि अब यसपछिको मोबाइल कस्तो होला भनेर सोध्छु म त सोध्न सक्दिनँ माई इमेजिनेसन डजन्ट वर्क यसपछिको मोबाइलको फोन चाहिँ मैले अबको 4 वर्षपछि 5 वर्षपछि कस्तो मोबाइल फोन युज गर्छु होला भनेर चाहिँ म चाहिँ एकदम धेरै कल्पना गर्न सकेँ अब चाहिँ चार्ज गर्नु नपर्ने अथवा हातमा लेसी चार्ज हुने अथवा बडी टेम्परेचरले चार्ज हुने अथवा सोलर लाइटले पनि चार्ज हुने मोबाइल आउँछ होला जस्तो लाग्छ त्योभन्दा बढी मैले खासै इमेजिन गर्न सक्छु तर those who are working those engineers who have been working for manufacturing mobile phones they have even higher imaginative power अन्त के कल्पना गरेका छन् त्यो अनुसार काम भइरहेछ सो हामी अहिले सुरुवातमा कल्पना किन गर्छौँ भनेपछि we don't have those instruments we don't have those gadgets we don't have those data information instruments tools whatever to work on our imagination कारण यहाँ के छ भन्दाखेरि त एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ डेटा आर समटाइम्स नट ओन्ली कम्प्लेक्स बट अल्सो फ्रिक्वेन्टली इनकम्प्लिट डेटाहरू चाहिँ कहिले कहिले के हुन्छ डेटा भनेको सबै कुरा है डेटा भनेको इन्फर्मेसन हो टुल हो फिगर्स हो जम्मै हो डेटा मिन्स वाट एभर वी युज इन अर्डर टु मेक अ न्यू थिङ त्यो डेटाहरू चाहिँ कहिले कहिले कम्प्लेक्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदम सिम्प्लिफाई गर्न सकिँदैन कहिले कहिले इन्कम्प्लिट हुन्छ पुरा हुँदैन अरू पनि चाहिन्छ डेटा कम्प्लिकेटेड अथवा डेटा इनकम्प्लिट अथवा डेटा नट एभाइलेबल भएको अवस्थामा what does a scientific person do? He or she needs imagination to make hypothesis. उसले के गर्छ भन्दा हाइपोथेसिस बनाउँछ किनकि उसँग केही गर्नु त केही चिजै छैन उसँग इन्स्ट्रुमेन्ट नै छैन टुल्स नै छैन डेटा इन्फर्मेसनै छैन उसले के गर्छ भन्दा हाइपोथेसिस he makes a परिकल्पना he makes a concept he makes an idea
on how processes work, कसरी प्रोसेसले काम गर्छ ल है मसँग यो इमेजिनेसन छ यो भयो भने यो हुनसक्छ भन्ने उसले चाहिँ भनिदिन्छ हाइपोथेसिस एन्ड हाउ इभेन्ट्स टेक प्लेस अनि त्यसपछि रिजल्ट आउँछ प्रोसेस भनेको काम हो अनि इभेन्ट्स भनेको चाहिँ रिजल्ट है जस्तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ वाटर रिजर्भरमा चाहिँ टर्बाइन घुमाएर इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ त्यो चाहिँ कन्डक्टर हुँदै कहाँ पुग्छ ट्रान्समिसन स्टेसनमा पुग्छ के पुग्छ अनि घरमा आएर चाहिँ बत्ती बल्छ त्यो बत्ती बल्ने के हो त भन्दा इभेन्ट हो अथवा मसिन चल्ने त के हो भन्दा इभेन्ट हो तर त्यो त्योभन्दा पहिलाको इन्टायर प्रोसेस चाहिँ पनि हो सो हाइपोथेसिस अन हाउ प्रोसेसेस वर्क एन्ड हाउ इभेन्ट्स टेक प्लेस जस्तो मैले पहिला पनि भने कि भनेन मैले भने लाग्छ म्याक्सवेल भने पहिला तिमीहरूलाई नै म्याक्सवेल एकदम म्याथमेटिसियन एकदम रिनाउन्ड म्याथमेटिसियन so he knew that he imagined that the electromagnetic waves exist in our space हाम्रो वरपर चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स छ भनेको चाहिँ उसले भनिदियो इमेजिन गरेर भनिदियो अब एक किसिमले उसले म्याथमेटिकली डिडक्ट पनि गरिदियो तर उसले देखाउन सकेन किनकि एट द्याट टाइम इन हिज टाइम there was no instrument to produce an electromagnetic waves but there also were no instruments to test the waves if they were really electromagnetic or some other kind of waves त्यो प्रोड्युस गर्ने चिज पनि थिएन अथवा त्यसलाई टेस्ट गर्ने चिज पनि नभएको कारणले चाहिँ उसले के गर्थ्यो भन्दा ओ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स आर देयर दे क्यान बी कलेक्टेड दे क्यान बी युज्ड भनेर चाहिँ भनिदियो अनि त्यसपछि जर्मन साइन्टिस्ट हर्सले निकालिदियो देखाइदियो बनाएर टेबलमा हामीले मेगा हर्स किलो हर्स भन्ने गर्छ उसको नाम अनि त्यसपछि मार्करीले काम गरे रेडियो बनायो उनले त्यसपछि कोले काम गरे अहिले हामीसँग चाहिँ सबै यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्सले गर्दा हुने कुराहरू चाहिँ हामीले युज गरिराखेका छौँ भनेपछि सो इमेजिनेटिभ पावर इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पावर होइन त्यो हो नि वास्तवमा क्रिएटिभिटी भनेको त हुँदै नभएको चिजलाई इमेजिन गरेर छ र देखाउन सकिन्छ निकाल्न सकिन्छ भन्नु त ठुलो क्रिएटिभिटी हो नि त त्यसै कारण म भन्छु चाहिँ साइन्सको विद्यार्थीहरू क्रिएटिभ हुँदैनन् साइन्सको विद्यार्थीहरूले कोरा विषय पढ्छन् तिनीहरू चाहिँ रफ विषय पढ्छन् टेस्टलेस विषयहरू पढ्छन् कुनै रस नै हुँदैन यसले पढ्ने कुरामा भन्ने कुरा चाहिँ होइन कहाँ कस्तो घर बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो क्रिएटिभिटी त इन्जिनियरसँग हुन्छ नि त कहाँ कस्तो पुल बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ इमेजिनेटिभ पावर त यु हेभ गट इट कहाँ कस्तो खालको चाहिँ प्रडक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त यु नो इट होइन नेपालको हिमालमा घर कस्तो बनाउने तराईमा घर कस्तो बनाउने पहाडभित्र घर कस्तो सुरुङभित्र घर कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा त यु क्यान मेक हाइपोथेसिस यु क्यान मेक assumptions and you can work on it so you are highly imaginative you are highly creative अनि त्यसलाई चाहिँ इमेजिनेसन भन्ने गर्छ यसकारण चाहिँ एउटा साइन्टिस्ट अथवा साइन्टिफिक एटिट्युड भएको मान्छेसँग इमेजिनेटिभ पावर हुनु जरुरी छ बिकज he cannot or she cannot always have the necessary things that he or she might require in order to make something concrete, in order to make something visible to others. At that time, he or she has to use the imagination that there is a process of doing this, and the result of this process is this, or can be this, maybe this, will be this, भनेर चाहिँ भन्ने क्षमता राख्ने व्यक्ति पनि के हो त भन्दा साइन्टिफिक एटिट्युड भएको मान्छे अथवा साइन्टिस्ट नै हो तिमीले what kind of person is said to have the scientific attitude भने पनि लेख्ने यही हो so what are the important qualities or characteristics of a scientific person भने पनि लेख्ने यही हो र फर्स्ट पार्टमा चाहिँ on what two aspects of science does the progress of our world depend भनेर जुन फर्स्ट पार्टको जुन मैले एसी चाहिँ तिर भनेको चाहिँ that is also very important so write the two aspects of science in which the progress of the world depends भनेर पनि त्यही हो सो सायद सकियो जस्तो लाग्छ मलाई यस म यसलाई चाहिँ फेरि ब्याक गर्न जान्छु सो scientists must be highly imaginative because they can't have everything at a time when they want to do something so they need imagination to say what might happen as a result of certain kind of process भन्ने कुरा उनीहरू भन्न सक्छन् त्यसपछि म्यान सधैँ रिलायबल हुँदैन so he is the least reliable his instruments are more reliable than himself भन्ने एउटा पोइन्ट चाहिँ उनीहरूले राखेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ त्यो धेरै कनेक्टेड जस्तो देख्दिनँ तैपनि त्यो भयो त्यस्तै साइन्टिस्ट इज स्केप्टिकल है
क्वेसनिङ पर्सन, इन्क्विसिटिभ भनौँ, त्योभन्दा पहिला चाहिँ क्रिटिकल, क्वेसनिङ, क्रिटिकल, अनि स्केप्टिकल, looking for beliefs, looking for proofs, looking for the evidence, looking for this or that. त्यस्तै good observing capacity, taking an accurate measurement of everything, becoming highly patient, and becoming highly objective towards their goal. अर्को चाहिँ curious to solve the problem and doing it by the inside interest, not feeling forced, but becoming highly interested by oneself and enjoying trying to solve a problem in science is a successful person, scientific person भनौँ न। त्यसपछि our progress, हामीले कति प्राप्त गरेका छौँ हाम्रो समाज र हाम्रो वातावरणलाई, समाजलाई उठाउनको लागि र वातावरणलाई चाहिँ सन्तुलित राख्नको लागि, टु कन्ट्रोल ओभर आवर इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले कुन हदसम्मको साइन्सलाई प्रयोग गरेका छौँ होइन। त्यो नै हाम्रो विकासको तह हो भनेको। हाम्रो हामी लुगा कपडा कस्तो लगाउँछौँ, हामी औषधि कुन खान्छौँ, कुन कुन रोगको लागि चाहिँ हामीलाई समस्या छैन होइन। अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिबाट हामी गुज्रिरहेछौँ। युनाइटेड नेसन्सले पनि बल्ल नेपाललाई राखेको छ प्रायोरिटीमा। अब इन्जेक्सन त के हो होइन, अक्सिजन नपाएको अवस्था छ। We don't have oxygen cylinders, we don't have ventilators, we don't have ICU beds or wards. यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेल्थ सिचुएसन छ भने हाम्रो स्ट्रक्चर अफ आवर सोसाइटी कहाँ इम्प्रुभ भएको छ होइन, किन हामी त प्राप्त गर्न सकिरहेका छैन। ट्रेनको सपना मात्रै छ होइन, प्लेन पनि हामीले पर्याप्त रूपमा प्रयोग गर्न पाउँदैन होइन। हाम्रो जस्तो ठाउँमा त त्यो क्यापासिटी हामीमा हुनुपर्ने हो नि त। हेलिकप्टर त नेपालमा बढी उपयुक्त छ, बिकज it's too difficult to build the airports in Nepal. So helicopter could be more useful to provide every kind of service. त्यता परे जस बस स्टपको पनि हामीसँग राम्रो व्यवस्था छैन। त्यसकारण त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो ह्याबिट, साइन्टिफिक लाइफस्टाइल। डु वी लिभ अ साइन्टिफिक लाइफस्टाइल? त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले याद गरौँ भने के भनिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोग्रेस चाहिँ कहाँसम्म भएको रहेछ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ है। यसै कारणले चाहिँ हामी कुन देश कति विकसित भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ होइन। अब अरेबियन कन्ट्रिजहरू कति विकसित, स्काई स्क्रेपर्समा बस्छन्, उनीहरू 100औं तले घरमा बस्छन्, गर्मी छ तर पनि दे हेभ नो इफेक्ट अफ हिट इन देयर लाइफ्स होइन। त्यही गर्मी चाहिँ अफ्रिकामा हुन्छ, उनीहरू चाहिँ कति चाहिँ दुःखमा बसिरहेछन् अफ्रिकामा। त्यही गर्मी चाहिँ अरेबियन कन्ट्रिजमा हुन्छ, मिडल इस्टमा हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ आनन्द छ, बसिराखेका छन्। And they also have been respecting, controlling their environment. यो गर्नु, आफ्नो एटमोस्फियर इन्भाइरोमेन्टलाई पुरा सम्मान गरेर साइन्सको बेनिफिटलाई प्रयोग गर्न सक्नु वास्तवमा के हो त भन्दा विकास हो होइन। रोग लागेको अवस्थामा चाहिँ उपचार गर्न पाउनु, समयमा राम्रो उपचार गर्न पाउनु के हो त भन्दाखेरि वास्तविक चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट अफ द स्ट्रक्चर अफ सोसाइटी, इम्प्रुभमेन्ट अफ द स्ट्रक्चर अफ द सोसाइटी चाहिँ ल यति नै हो। अरू केही छ भने तिमीहरू चाहिँ सोध्न सक्छौ, केही कुराहरू छ भने। यो दुईटै क्वेसन चाहिँ, एउटा क्वालिटिज, अर्को चाहिँ ट्रु एस्पेक्ट्स अफ साइन्स इन विच द वर्ल्ड्स डेभलपमेन्ट डिपेन्ड्स भन्ने कुरालाई तिमीहरूले चाहिँ हाइलाइट गर्नु पऱ्यो, बुझ्न सक्नु पऱ्यो यसलाई। पछि साथीले चाहिँ किताबहरू पनि सेयर गर्नुभएको छ भन्ने सुनेको छ भने त्यसलाई चाहिँ पढ, यसो एक दुईपटक चाहिँ पढ्नुपर्छ। मैले कुनै पोइन्टहरू छुटाएको नभनेको हुन पनि सक्छ। यस्तो भयो भने यु क्यान सी, यु क्यान जस्ट चेक इन योर बुक। अरू केही छ भने यु क्यान आस्क। वी ह्याड अ सर्ट क्लास टुडे। मैले कतिवटा पढाएँ, म यसो हेर्दैछु
Let's also see what we did so far. मैले चाहिँ स्ट्रेट एन्ड क्रुक थिङ्किङ, नलेज, सस्पेन्सन ब्रिज पढाएँ, साइन्टिफिक एटिच्युड पढाएँ, त्यसपछि इन्टरप्रिटेसन पढाएँ, एडिटिङ पढाएँ। अब नोट मेकिङ बाँकी छ र एउटा एसे पढाउँछु भने वाटर सप्लाइज भनेर पढाउँछु। वाटर सप्लाइज र एउटा कथा पनि छ। त्यो कथा चाहिँ म भन्छु, म कुनै पनि कुरा सेयर नगरिकन कथा भन्छु। मतलब आई डोन्ट ह्याभ द पावर पोइन्ट फर द्याट स्टोरी बिकज स्टोरी क्यान बी बेस्ट टोल्ड ओके देन सोड। त्यसपछि चाहिँ यो एउटा छ नोट मेकिङ भन्ने, समरी राइटिङ, अनि त्यसपछि मिटिङहरू छ। सो भनेपछि 4-5वटा क्लासमा हामी धेरै कुराहरू चाहिँ बनाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हेरौँ कति हुन्छ। So our next class will be on probably water supplies. Okay? Water supplies ma चाहिँ हाम्रो क्लास हुन्छ नेक्स्ट उसमा। ल anything? भन न, कुरा गर न। कतिजना छौ? 30 जना, म बाहेक चाहिँ 29 जना। अझ कमै हो। नेम चाहिँ एकचोटि हेर्छु। अभिषेक, अनिल, अनिस, Krishna. This month. म चाहिँ केही कुरा सेयर गर्ने ट्राई गर्छु है त, हुन्छ कि हुँदैन आई डोन्ट नो। हेलो यस सर। हजुर भन त। मैले तिमीलाई भिडियो सेयर गर्छु भनेको हुँदैन क्या यहाँको फाइलहरू। तिमीले के भनेको मैले बुझिनँ है। केही सेयर भएको थियो? जस्ट वान्टेड टु प्ले अ भिडियो, तर मैले जानिनँ। सायद छुट्टै पहिल्यै सेभ गर्नुपर्ने रहेछ कि। ल त्यसो भए ठिक छ, विल सी नेक्स्ट विक। स्टे ह्याप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। हामी नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट एसे लिएर आउँछौँ। गुड बाई। बाई बाई सर। बाई बाई सर।